Kaliyur, the main village where we did our documentation, the important Kuthu called Rajasuyagam has traditionally not been performed. The Chettiar community, who were in charge of the sponsorship of the third day's event, felt that the narrative of the Kuthu was too violent to be performed in their village. So a light-hearted romantic comedy from the Mahabharata, popular in the villages, was performed instead. This was a Kuthu called Sundari Kalyanam, popular all over South India, based on which extremely popular Tamil Telugu film of the 1950s called Maya Bazaar has been made. The storytellers, though, would narrate the story of the Rajasuyagam, as it would be impossible to narrate the rest of the epic without narrating the decisive moments in this dramatic story. For us also, it was impossible to present the Mahabharata performances without this Kuthu, and we shot this Kuthu later in a nearby village called Ayampettai with the same troupe which had performed at Kaliyur. The rendition of the same narrative was different in both the Kuthu and the storytelling sessions, and there was a strong reason for it. In the Bharatam session, the narrative began with the burning of the Kandava forest, setting the tone for the ominous events set to follow. The Kuthu narrative, however, began on an emotional first-person narrative of a king called Bhadrata. King Bhadrata, though blessed with all the wealth in the world, did not have any children. After intense tapas, a son was born to him called Jarasandha, who is a crucial character in this Kuthu Rajasuyagam. எனது குலவா வாழ வகையும் இல்லையே நான் செய்த பாவம் எனக்கு ஒரு பிள்ளை இல்லையே நான் செய்த In the Kuthu, Bhadrata's lament on not having a son to perform his funeral rites after his death sets the emotional register, framing the narrative of this Kuthu. The question of whether it was just fate or the consequences of his own actions which resulted in his current predicament is again posed before the audience. This is a recurrent question posed in the various Kuthu enactments by the main character, lamenting to the audience about his or her predicament. As the audiences would already know the story, they would know that sometimes it was forces beyond the character's control which led to its current predicament, while in others, it was the character's own action which led them to the position they find themselves in. What the audiences are presented with are multiple archetypes to engage with the world. Some of the archetypes presented would resonate, at least partially, with their own experiences in life.
The sheer duration of the festival, spread over 20 days, with performances stretching for about 20 hours a day, would enable an introspective participation for individual members of the audience, depending on their own level of attentiveness. இந்த ஜராசந்தனுடைய அப்பாவுக்கு பேரு பிருகத்ரதன்னு பேர். அந்த பிருகத்ரதன் காசி நாட்டு பெண்கள் 2 பெண்களையும் மணந்து கொண்டு வாழ்கிற காலத்துல எல்லா செல்வமும் இருந்தது அவனுக்கு, பிள்ளை செல்வம் இல்லை. இந்த மனையால மகன் இல்லையே, இந்த மனையால மகன் இல்லையே, பெருமாறு என மாறி தருணமாய் புரிவதால் இந்த மனையால மகன் இல்லையே, இல்லையே. இறந்த பின்னால் எனக்கு எல்லாம் தண்ணீர் இறைக்க, நான் இறந்த பின்னால் எனக்கு எல்லாம் தண்ணீர் இறைக்க, எனக்கோர் மகன் இல்லையே, எனக்கோர் மகன் இல்லையே, நான் செய்த A sad Brihadrata hands over the reins of his government to his ministers and departs to the forest to perform tapas for the birth of a son. In the forest, he meets a rishi, Chandakoshika, who gives the king a magic fruit to give to his wife. Brihadrata, of course, forgets to mention to the rishi that he had 2 wives, and the entire narrative is reprocessed by the village audiences as a dilemma of a man married to 2 women. அவன் காணகமடியாக போய்கொண்டிருந்த சண்டகௌசிகர் சண்டசகௌசிகர் என்று ஒரு முனிவர், அந்த முனிவருடைய காலிலே விழுந்து அவன் கவலையை சொல்கிற பொழுது தானாக ஒரு கனி கனிந்தவர் கையிலே விழுந்ததா. அந்த கனியை எடுத்து மாங்கனியை எடுத்து அந்த பிருகத்ரதனிடத்திலே கொடுத்து இதை கொண்டு போய் என்னுடைய மனைவிக்கு கொடு, பிள்ளை பிறக்கும்ன. சமங்கனி ஒன்று சிவனாருளால் தாரேன், சமங்கனி ஒன்று சிவனாருளால் தாரேன், ஜெய பிறப்பானையா நீங்கள் கீதம் செய்திட்டால் சுவாமி, நீங்கள் கீதம் செய்திட்டால் அடிய நான் செய்திட்ட பாக்கியமாகும் ஐயா. சமங்கனி ஒன்று சிவனாருளால் தாரேன், சமங்கனி ஒன்று சிவனாருளால் தாரேன், ஜெய பிறப்பானையா நீங்கள் கீதம் செய்திட்டால், நீங்கள் கீதம் செய்திட்டால் அடிய நான் செய்திட்ட பாக்கியமாகும் ஐயா. அந்த கனியை கொண்டு வந்த பெரிய சம்சாரம் நான் தான் சாப்பிடுவேன்றா, சின்ன வந்து நான் தான் சாப்பிடுவேன்றா. 2 பேருமே அடம் பண்றாங்க. நான் தாண்டி முதல்ல மணந்துக்கிட்டேன், நான் தாண்டி மூத்தவை, எனக்கு தாண்டி உரிமைன்னா. சின்ன சம்சாரம் சொல்றேன், நீ மூத்தவளா இருக்கலாம், ஆனா நான் தான் ரொம்ப விருப்பமான மனைவி, ஆனால் நான் தான் சாப்பிடுவேன்றான். மாதரே இருவரும் வருவீரே, இந்த மாங்கனி தானை என்பார் பெறுவீரே. மாதரே இருவரும் வருவீரே, இந்த மாங்கனி தானை என்பார் பெறுவீரே. கண்ணே சாதொரு முனிவர் சாந்தனர் கொடுத்தார், சாதொரு முனிவர் சாந்தனர் கொடுத்தார், சந்தோஷமாக இதை புசித்தீர். In Kuthu, Brihadratan gives the fruit to his 2 wives, asking them to decide as to who gets to eat the magic fruit. He finds himself in a dilemma when his wives start fighting between themselves as to who had more right to eat the fruit.
அடடா இது போல நாம தெரிந்திருந்தா 2 படம் வாங்கி வந்திருக்கலாமே என்று இவன் யோசிக்கிறான். 2 பேரும் அடம் பிடிக்கிறாங்க, நான் தான் சாப்பிடுவேன், நான் தான் சாப்பிடுவேன்னு. எதுக்கு இவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்தா, அந்த மாம்பழத்தை அப்படியே பாதியா வெட்டி பெரியவளுக்கு ஒரு பாதி, இளையவளுக்கு மறுபாதி கொடுத்தான். அதனுடைய விளைவாக 2 பேரும் ஒரே நேரத்தில் கரு கொண்டார்கள். 2 பேரும் ஒரே நேரத்தில் பிரசவ வேதனை அனுபவிக்கிறாங்க. 2 பேருக்கும் ஒரே நேரத்திலே குழந்தை பிறக்கிறது. இந்த மாம்பழத்தை எப்படி அறிஞ்சானோ அதே மாதிரி பிறகுது பிள்ளை. பாதியா, ஒரு கண்ணு, அரை மூக்கு, அரைவாயி, ஒரு கை, ஒரு காலு. உயிரில்லா மாமிச துண்டமாக இந்த குழந்தைகள் பிறந்திருக்கிறது ஆண்டவா. இது எதனால் இந்த குழந்தைகள் பிறந்த காரணம் மாங்காடியா இருபீளமாய் பிளந்ததால் வந்த வினையோ. மகனோ வந்து பிறப்பார் என்று, மகனோ வந்து பிறப்பார் என்று சொன்னது பொய்யாச்சே மன்றி, சொன்னது பொய்யாச்சே மன்றி. தெய்வமே இறைவா, ஆண்டவா, எங்கள் குல தெய்வமே, உனக்கு கூடவா கண்ணில்லாமல் போய்விட்டது மாகாளியே. உயிரற்றே பிறந்த அந்த பிண்டங்களை கொண்டு போய் நாட்டிற்கு வெளியே எரிந்து விடுகிறான். A dejected Bharathan throws the 2 stillborn half-children in the forest. He laments to his clan deity and also the guardian deity of his kingdom that even she did not seem to have any mercy on his plight. Earlier in the Kuthu, the king had banned the worship of local deities and there was no worship at the temple of Jara, the guardian deity of his kingdom, in his rule. While the Kuthu names Jara as a guardian deity with demonic qualities who roams the forest devouring human flesh, the Bharatam session calls her a forest goddess. In Kuthu, Jara enters the city on her usual night patrols of the city, of which she was the guardian deity. She declares that she is known by various names and she is Kali, the goddess of destruction. She is also Angalaman and she is also the guardian deities of various villages known under various names. And she was also Jara, the guardian deity of Bharatha's kingdom. On stage, a live chicken was offered as a sacrifice to goddess Jara, and the actor bit the neck of this chicken, signaling the acceptance of the sacrifice, and went into a trance.
நகர் காக்கிற தேவதையை விளக்கி ஜரதேவதை ஜரதேவதைன்னு பேரு. அந்த ஜரதேவதை நகரை விளம்பருகிற பொழுது விளையாட்டாக பிளவுபட்டிருந்த அந்த குழந்தையை ஒன்றாக சேர்த்தது. இந்த குழந்தைக்கு உயிர் வந்துடுச்சு. அது குவா குவான்னு கத்து. அம்மா தாயே உதவே அம்மா இதோ தாயா இந்த குழந்தை எப்படி இருக்கிறது? அகிலேஷா ஒரு அதசமாகுது இதா டேய் அதிசயமாகுதுடா பாய் அதசமாகுதுன்ற பிரியா அது பத்தியா பேர் பாதி தலை ஒரு கண்ணு பாதி மூக்கு ஒரு காது பேர் பாதி வாய் ஒரு கை ஒரு காலு அது கூட பேர் பாதி இருக்குதுடா. இந்த குழந்தையோ பிறக்கின்ற சமயத்தில் அங்கையின் அதிசய குழந்தையாக பிறந்திருக்கிறது. குழந்தையானது பிறந்தால் அதன் உடம்பிலே உதிரமானது சொட்டிருக்கும் அல்லது ரத்தமானது வந்திருக்கும். வாள் கொண்டு பிறந்த இந்த குழந்தை வீரனை கருதி யாரோ அகைக்கர சந்திலே வீசிருந்து விட்டிருக்கிறார்கள். 4 திக்குல வந்தோம். 4வது திக்கிலே இந்த அகைக்கர சந்திலே இந்த குழந்தையை கண்டு என் அருளினால் இந்த குழந்தைக்கு உயிர் தருகிறேன். In Kuthu, Jara smells human flesh and discovers the 2 stillborn half-children. Jara, in a moment of play, unites the 2 symmetrical halves and breathes life into the united whole. The goddess discovers that the child was a son of Bhradratan and hands him over to the king. Because Jara had found the child in the intersection of paths of the jungle or Sanda, she names him Jarasandha. இந்த குழந்தை யாருடையது என்று அறிந்து அந்த குழந்தை கொண்டு போய் ஜராசந்தனிடத்த என்று பெயர் வைத்து அந்த பிருகத்ரத ராஜா இடத்திலே கொடுக்கிறது. எந்தனுக்கு இன்பமாய் சந்தானம் தர வந்த இணையடி சரணம் அம்மா சரஜவி இணையடி சரணம் அம்மா. என் மனைவிடத்தில் கொண்டு போய் கொடு அம்மா. எந்தனுக்கு இன்பமாய் சந்தானம் தர வந்த இணையடி சரணம் அம்மா சரஜவி இணையடி சரணம் அம்மா. என் மூலமாக ஒன்று சேர்ந்ததனாலே இந்த பிள்ளைக்கு ஜராச்சந்தன் என்று பெயர் வையுங்கள். அதிக ஆற்றலுடையவனாக இருப்பான். போரில் பிறரால் வெல்ல முடியாதவனாக இருப்பான். A delighted Bhradratan accepts a child from the goddess and asks her to enumerate the qualities of his son. Jara says that his son will be a great warrior, unrivaled in physical prowess. She says that while he'll honor and respect the Brahmins, he would have a vicious, irrational dislike to Kshatriyas, a varna to which he also belonged. Saying this, Jara disappears. Jarasandha, later in his life, would capture the kings of 86 countries to offer as human sacrifices to the goddess Kali. அம்மா, அவனுடைய குணம் எத்தன்மையாக குணாதிசம் இருக்கு என்பதை நீங்களே சொல்ல வேண்டும் தாய். அவருடைய குணம் தெரிய வேண்டுமா? ஓர் அந்தணரை கண்டால் ஓதும் மரியாதை அளிப்பான் அந்த குழந்தை. அதுவே உன்னை போன்று ஒரு சத்திரரை கண்டால் சீறி வரும் சிங்கத்தை போல் கட்சிப்பான் அந்த குழந்தை. அவன் ஆயுள் பலத்தையும் நீங்களே சொல்ல வேண்டும் தாயே. அவன் ஆயுள் பலம் தெரிய வேண்டுமா? ஆமாம் அம்மா. நான் ஏறி சவாரி செய்வதோ ஓர் சிங்கம் அந்த குழந்தைக்கு 7 சிங்கபலம் அளித்திருக்கிறான். அவன் ஆகையினாலே அவன் இருக்கு வரை பலவித்தான். பிராமணரிடத்திலே அன்புடையவனாக இருப்பார். அறிவு எல்லா ஆற்றலும் இருக்கு இவனுக்கு. ஆனால் சத்திரியர்களை கண்டாலே பிடிக்காது, அரசர்களை கண்டாலே பிடிக்காது. அதனால தான் 86 ராஜாக்களை சிறைப்பிடிச்சு வச்சிருந்தான். In Kuthu, the scene shifts to the Pandava court, where Dharmaraja speaks about how the kingdom of Indraprastha came into being. The simmering conflict between the fraternal cousins, the Pandavas and Kauravas,
which finally led to the Great War, now enters center stage. ஐயா, 105 பிள்ளைகளும் 105 பிள்ளைகளும் ஏகோபித்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். யோகோபித்து வாழ்ந்து வந்தீர்கள். 5 வயதிலே 5 வயதில் அண்ணன் தம்பி என்று சொல்வார்கள். அண்ணன் தம்பி என்று சொல்வார்கள். 10 வயதானால் 10 வயதானால் பங்காளி என்று சொல்வார்கள். அதற்கு மேல் கொண்டு போனார். சில பேர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறார்கள், சில பேர்கள் பகையாளியாக மூண்டு விடுகிறார்கள். பகையாளியாக மூண்டு விடுகிறார்கள். ஆமா, என் தம்பி துரியோதனன் இருக்கிறாரே, என்ன அண்ணா அண்ணா, தங்களுக்கு என்று ஒரு நாடு, தங்களுக்கு என்று ஒரு நாடு, எங்களுக்கு என்று ஒரு நாடு, எங்களுக்கு என்று ஒரு நாடு, அப்படி என்று என் தம்பி சொன்னார். தம்பி சொன்னார். மறுத்து பேசல, மறுத்து பேசல. வாய்க்கிலே விட்டு கொடுக்கிற மனப்பான்மை தேவை. விட்டு கொடுக்கிற மனப்பான்மை வேணுங்க எல்லாருக்கும். விட்டு கொடுப்பவர் கெட்டு போக மாட்டார். ஆமா, கெட்டு போறவர் விட்டு கொடுக்க மாட்டார். கெட்டு போறோம் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. என் தம்பி இருக்காரு துரியோதனர். துரியோதனன் இருக்கிறார். அண்ணா, அண்ணா, தங்களுக்கென்று காண்டக வனத்தை அளிக்கிறேன், தங்களுக்கு என்று காண்டகா வனத்தை அளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஆமாங்க, நாங்கள் புறப்பட்டோம். புறப்பட்டீர்கள். சென்று பார்த்தால் பெருத்த காடாக தோற்றம் அளிக்கிறது. பெரிய காடாக இருக்கிறது. காடாக இருப்பதை நாடாக மாற்ற வேண்டும். The violence of this Kuthu and the next Kuthu Pagadai Thuil, which will follow, is framed in the Bharatam session by a light-hearted episode. This is in fact the last idyllic moments in the lives of the Pandavas before they are forced to go on their third and final Vanavasam. This story is narrated by the Bharatam storytellers before they start narrating Dharmaraja's Rajasuyagam. ஒரு நாள் வசந்த காலம் வந்தது. அந்த வசந்த காலத்திலே வெப்பத்தை தணித்துக் கொள்வதற்காக கண்ணபெருமானும் கண்ணனுடைய தேவிமார்களும் பாண்டவர்களும் பாண்டவருடைய தேவியுமாக சென்று எல்லாரும் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். மலர்ச்சோலையிலே எல்லாரும் குளத்திலே இறங்கி நீராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லாரும் நீராடிட்டு கரையேறி விட்டார்கள். நம்ம எல்லாரையும் கரையேற்றுறவர் மட்டும் கரையேறலையா? அவர் ஏன் கரையேறாம இருக்கிறாருன்னா, குளிக்க சொல்ல எப்படியோ அவருடைய ஆடை கண்டிங் போயிடுச்சு. ஆடை இல்லாம இருக்கிறார். பீமசேனை எழுந்தி, கண்ணா என்னமா குளிக்கிறீர்கள், சீக்கிரம் கரையேறி வாங்க கண்ணா, சாப்பாட்டுக்கு நேரமாச்சுன்னா. பீமா, நீங்க எல்லாம் புறப்படுங்கள், நான் பிறகு வருகிறேன் என்றார். யாருக்குமே ஏன் இவர் கரையேறாம இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை. இருக்கிற பாஞ்சாலி யாரு ஒரு முழம் சேலையை கிழிச்சு அதுல ஒரு கல்லை வச்சு பந்து மாதிரி சுத்தி தூக்கி போட்டாங்க. அண்ணா, இதை பிடிச்சிங்க. அதை வாங்கி ஒரு கௌபீனமாக தடுத்துக்கிட்டு கரையேறாரு. பீமசேன விழுந்து விழுந்து திரிகிறான். கண்ணா, குளிக்க சொல்ல கோமணம் கண்டு போறது கூடவா தெரியாம குளிப்பீங்க. அப்பதான் நினைச்சாரா, அம்மா பாஞ்சாலி, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நீ இந்த ஆடையும் எனக்கு கொடுக்காம இருந்தேன்னாக்கா பீமசேனை ஓடி வந்து என்ன தரன்னு கரையில் இழுத்துன்னு வந்துட்டு சரியான நேரத்தில் ஒரு சேலை கொடுத்து என் மானத்தை காப்பாத்தினி. அம்மா, உனக்கு இது போல ஒரு கஷ்டம் வந்தா கோடி கோடியாக ஆடை கொடுத்தும் மானத்தை காப்பாத்துறேன்னு மனசுல நினைச்சுட்டாராம். அதான் நாளைக்கு கொடுக்க போறார் கோடி கோடி ஆடை. At the same juncture, when the Pandavas, Krishna and their wives are at the Yamuna, a different narrative interrupts this light-hearted moment in the Mahabharata. Agni, the deity of fire, in the disguise of a Brahmin, draws out Krishna and Arjuna from the gathering. Agni, afflicted by a severe ailment, requests the help of Arjuna and Krishna to consume the Kandava forest to cure himself of his own ailment. அக்னி பகவானே ஒரு பிராமண வடிவிலே வந்து வேண்டுகிறாராம், கிருஷ்ணார்ஜுனர்களே எனக்கு போனகம் உணவு கொடு. அதிதிகளாக வருகிறவர்கள் என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பாங்களாம். அந்த கிருஷ்ணார்ஜுனர்கள் இருக்கிற இடத்துல வந்து அக்னி பகவான் வேண்டுகிற பொழுது உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ கேளுங்கள் தருகிறோம் என்றார். சொன்ன பிறகு இவர் அக்னி பகவானாக நிற்கிறார். வணங்கினார்கள் கிருஷ்ணார்ஜுனர்கள். அப்பா, சுவேதகி என்ற ஒரு ராஜா 12 வருடம் தொடர்ந்து யாகம் செய்தானா. அந்த 12 வருட யாகத்துக்கு சிவபெருமானுடைய அருளால ஏனை துதைக்கு அளவு நெய் தானா ஆகாயத்திலிருந்து சொரிஞ்சுதான். 12 வருஷம் நெய் சாப்பிட்ட என்ன அவன் உடம்பு? 12 வருடமாக சாப்பிட்டதுனாலே அக்னி பகவானுக்கே நோய் வந்ததா. அப்ப பிரமதேவனிடத்துல முறையிடுகிற பொழுது பிரமதேவன் சொன்னாரு, காண்டவ வனம் என்று ஒரு வனம் இருக்கிறது, அந்த வனத்தை எரித்தானுடைய நோய் நீங்கும் என்றார்.
7 முறை முயற்சி செய்து பார்த்தான் இந்த அக்னி பகவான். அந்த வனத்திலே தட்சகன் என்கிற ஒரு நாகம் இருக்கிறது. அந்த தட்சகன் தேவேந்திரனுடைய நண்பன். இந்த 7 முறை அந்த வனத்தை எரிக்க முற்படுகிற பொழுது இவன் போய் தேவேந்திரத்தை முறையிட தேவேந்திரன் மழையை உண்டாக்கி வனத்தை எரிக்க முடியாதபடி செய்துடுறான். அதனால கிருஷ்ணார்ஜுனர்களை உதவி நாடி வந்திருக்கிறேன் என்றார். வாக்கு கொடுத்து விட்டோம் என்பதற்காகவே இப்போ அர்ஜுனன் அப்பாவையே எதிர்க்க துணிந்தானா. This event is compared to a minor pralaya where the earth is deluged underwater. Only 6 creatures escape or are allowed to escape from this burning forest. 2 of them, Ashwasena, the son of the king of snakes Takshaka, and Mayavadana, a Gandharva architect, each becomes in their own way instrumental in making the great war inevitable. இந்த வாயில் இருந்த குட்டி நாகம் வால் அறுபட்டு என் தாயை கொன்றானே, அந்த அர்ஜுனனுக்கு யார் எதிரி என்று பார்க்கிறது. கர்ணனிடத்திலே போய் அடைக்கலம் புகுந்தது. கர்ணா, என் தாயை கொன்றான் அந்த அர்ஜுனன், அவன் எனக்கும் எதிரி உனக்கும் எதிரி, என்னை நீ வைத்துக்கொள், தக்க சமயத்தில் நான் அர்ஜுனனை அழிப்பதற்கு பயன்படுவேன். The burning of the Kandava forest also has another far-reaching consequence. Takshaka, the king of snakes, enraged with Arjuna for killing his family, takes a vow to kill all the progeny of the Pandavas. அந்த வனத்திலே மந்தபால முனிவர் என்று ஒரு முனிவர் இருந்தாரா. அவர் ஒரு நாள் வந்து கொண்டிருந்த ஒரு ஆண் பறவை இறந்து விட்டதுக்காக பெண் பறவை உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருக்கு. பறவைக்கு எவ்வளவு அன்பு பாருங்க. அரடா, இந்த பெண் பறவையினுடைய துயரை துடைக்க வேண்டும் என்று கூடு விட்டி கூடு பாய்ந்தாரா. தன் உயிரை எடுத்து போய் அந்த பெண் பறவையினுடைய ஆண் பறவையினுடைய கூட்டில் செலுத்தினார். ஆண் பறவை எழுந்துச்சு. அளவு கடந்த சந்தோஷத்திலே 2 பேரா குழாவி மகிழ்ந்தது. அதனுடைய விளைவாக இந்த பெண் பறவை 4 முட்டை போட்டுதான். அந்த 4 குருவி குஞ்சுகள் அக்னி சூழுகிற பொழுது அக்னி பகவானை தோத்திரம் செய்ததான். அந்த முனிவருக்கு பிறந்தது இல்லையா, அதனால அந்த 4 குருவி குஞ்சுகள் சாகல. ஜரிதாரி, சாரிஸ்ருக்குவன், ஸ்தம்பமித்திரன், துரோணன் என்று பேர் அந்த 4 குருவி குஞ்சுகள். மயன் சாகலை, தப்பித்த அஸ்வசேனங்கிற நாகன் சாகலை, இந்த 4 குருவி குஞ்சுகள் சாகல. மற்ற எல்லாருமே எரிந்து சாம்பலானார்கள். தேவேந்திரன் போருக்கு வந்தான். சண்டையில் அர்ஜுனிடத்திலே தோல்வி கண்டு போகிறான். அக்னி பகவான் அந்த வனத்தை எரித்து நோய் நீங்கி அர்ஜுனனுக்கு எடுக்க குறையாத அம்பராதுணையை பரிசளித்தான். காண்டீபம் என்கிற வில்லை பரிசளித்தான். அதோடு மட்டுமல்லாமல் பகவானுக்கு ஒரு வெண் சங்கு பரிசளித்தான். கிருஷ்ணார்ஜுனுடைய வாழ்த்து வெட்டி அங்கிருந்து புறப்பட்டார். அன்று நீ எனக்கு அபயம் அளிக்கலனா இந்நேரம் நான் உயிரோடு இருந்திருக்க மாட்டேன். எனக்கு நீ உதவி செய்தாயே, அந்த உதவிக்கு கைமாறாக ஏதாவது நான் உனக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். உனக்கு என்ன வேண்டுமோ கேள், தருகிறேன் என்றார். அபயம் எழுறி வந்தவர்களை அபயஸ்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஒரு வீரனுடைய கடமை. நீ அபயம் குரல் எடுத்ததுனாலே உன்னை நான் காப்பாற்றினேன். அதுக்காக நீ என்ன எனக்கு வந்து கைமாறு செய்ய தேவையில்லை பண்ணார். ஐயா, அது உங்க பெருந்தன்மையை காட்டுகிறது. இருந்தாலும் கூட என்னுடைய மனசுக்கு நான் என் திருப்திக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். Mind says he knows of enormous amounts of gold buried by the Rakshasa king Vishaparvan in the lake Bindusaras. He just wants some manpower to transport this gold to build a palace for the Pandavas. In the Mahabharata, it is Bhima alone who goes to retrieve this buried treasure. ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து மண்டபம் கட்ட ஆரம்பித்தான் இந்த மையன் என்கிற அசுரதட்சன். கருங்கல் கிடையாது, செங்கல் கிடையாது, மணல் கிடையாது, சிமெண்ட் கிடையாது, சுண்ணாம்பு கிடையாதா. தங்கத்தை சேராக்கி வைரக்கல் மரகதக்கல் வச்சு கட்டுறானா. With the building of Mayan's palace and the Hall of Illusions, the stage is set for the next dramatic movement forward. In Kuthu, Rishi Narada visits them at Indraprastha. Narada says he had met their father Pandu, who was suspended in the netherworld as he was denied permission to ascend to the heavens. King Pandu had sent a message for his sons that Dharmaraja had to perform the Rajasuyagam
for him to reach the heavens. நாரதாரியன் தந்தை நவிதனி என்ன நலமுட நீ அணைக்கு உரை செய்வீரையா. நாரதாரியன் தந்தை நாரதாரியன் தந்தை நவிதனி என்ன நலமுட நீ அதனை உரை செய்வீரையா. நேற்று நான் சொர்க்கத்துக்கு போயிருந்தேன். சொர்க்கத்திலிருந்து வருகிற வழிகளே என்னுடைய தகப்பனார் பாண்டு மன்னனை பார்த்தேன்னார். இந்த கேட்ட தர்மருக்கு எப்படி இருக்கும்? எங்க அப்பாவை பார்த்தீங்களா? சாமி, எங்க அப்பா நலமா இருக்கிறாரா? நல்லா இருக்கிறாம்பா. நான் போகின்ற வழியிலே உங்கள் தந்தையை பார்த்தேன் என்று சொன்னேன் நீ. ஆமா, அவர் என்னோடு வார்த்தை ஆடினார். என்ன வார்த்தை? ஆனால் அகால மரணம் அடைந்ததுனால இன்னும் சொர்க்கத்துக்கு போற வழியில இருக்கிறான். என்ன தெரிவித்தார் தெரியுமா? என்ன சொன்னார்? ஐயா நாரத மகாமுனிவரே, பூலோகம் சென்று என் பிள்ளைகளை பார்த்தால் நான் சொர்க்கம் சேர்வதற்கான வழியை செய்ய சொல்லுங்கள் என்று தெரிவித்தார். அவன் சொன்னேன், தம்பி, என்னுடைய பிள்ளை தருமனை பார்ப்பீர்களேயானால் ராஜசூய யாகம் என்று ஒரு யாகம் இருக்கிறது. அந்த ராஜசூய யாகத்தை செய்தால் எனக்கு உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும்னு சொன்னா. அதை சொல்லிட்டு போலாம் தம்பா, நான் வந்தேன்னு. Krishna says that performing the Rajasuya Yagam was a massive task, as it would require an enormous amount of wealth. Any king performing the Rajasuya Yagam must also not have any enemy kings. தர்மந்தனா, ராஜசூய யாகம் என்றால் அது எளிதான காரியம் அல்லவே. உங்களால் செய்ய முடியாது. வாய், அது செய்து முடிக்க வேண்டுமே கண்ணா. ஏன் செய்து முடிக்க முடியாது? தர்மரே, அந்த ராஜசூய யாகம் செய்வதற்கு உண்டான எல்லா தகுதிகளும் உங்களுக்கு இருக்கிறது. வேற யாருக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறது? ஆனால்னு சொல்றீங்களே கண்ணா, அந்த ராஜசூய யாகம் செய்யணும்னாக்கா உலகத்திலேயே உங்களுக்கு யாருமே எதிரிகளே இருக்கக்கூடாது. உலகத்திலே எதிரிகளா இருந்தால் ஒன்று அவளை அழித்து விட வேண்டும், இல்லைன்னா நண்பர்களாக ஆக்கி கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் பீமசேன வந்தான். கண்ணா, எங்களுக்கு எதிரிகள் இருக்கிறார்களா? அவர்கள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கண்ணா. அதற்காவது நாங்க இந்த யாகத்தை செய்ய வேண்டாம். யார் எங்களுக்கு எதிரிகள் இருக்கிறார்கள் சொல்லுங்கள் என்றார். Krishna begins narrating the story of Jarasandha, who was not only the enemy of the Pandavas, but also the enemy of all Kshatriyas. Even he says, had lost to Jarasandha 18 times in battle, and to avoid any further battles, had shifted his capital to Dwarka in the middle of the ocean. அப்பா பீமா, உனக்கு மட்டும் இல்ல, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ராஜாக்களுக்கும் எதிரியா இருக்கிறான். இதுவரையிலே இடத்திலே அவன் 18 முறை போர் புரிய வந்திருக்கிறான். 18 முறை அவனோடி போர் புரிவதற்கு அஞ்சு அவனோடி சண்டை போட முடியாமல் பயந்து ஓடி கடலுக்கு அடியில துவாரையிலே போய் மறைந்து கொண்டு இருக்கிறேன். The next question becomes as to what was the enmity between Jarasandha and Krishna, making Jarasandha attack Krishna 18 times. அது சரி சுவாமி, இந்த சராஜந்தை கண்ணனோடி 18 முறை சண்டை எடுத்து வந்தான்னா அதுக்கு ஏதாவது வலுவான பகை இருக்கணும் இல்லையா? ஏன் 18 முறை அவன் சண்டை போட வந்தான் அப்படின்னா, இந்த சராஜந்தனுக்கு 2 மகள், அஸ்தி பிராஸ்தின்னு பேரு. அந்த 2 மகள்களை கம்சனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திருந்தான். கண்ணன் என்ன பண்ணார்? தாய் மாமனாருக்கு கம்சனை கொன்னுட்டார். என் மருமகனை கொன்னுட்டானே அந்த கண்ணன்.
என் மருமகனை கொன்று விட்டானே, என் மகள்களை விதவையாக்கி விட்டானே, இந்த கண்ணனை விடமாட்டேன் என்று 18 முறை சண்டை போட வந்தான். இந்த ஜராசந்தனோடு சராசந்தனோடு 18 முறை யுத்தம் செய்து ஆமா புறமுதுகு காட்டி தோல்வியடைந்து ஓடி இருக்கிறேன். எதற்காக சாமி? இதற்கு காரணம் இருக்கிறது. என்ன காரணம்? எப்படி என்றால் எப்படி? இந்த உலகத்திலே உலகத்தில் 7 சிங்க பலம் படைத்தவர்கள் 7 சிங்கம் பலம் படைத்தவர்கள் 7 பேர்கள். 7 பேரா? யார் யார்? யார் யார்? இடும்பன், இடும்பன், பகன் என்று சொல்லக்கூடிய பக்காசுரன், பகாசுரன், ஜராசந்தன், சராசந்தன், மணிமாலன், மணிமாலன், கீச்சகன், கீச்சகன், துரியோதனன், துரியோதனன், பீமசேனன். பீமசேனன். இவர்கள் 7 பேர்களும் 7 பேர்களும் சமபலம் படைத்தவர்கள். 7 சிங்கம் பலம் படைத்தவர்கள். யார் முதலிலே யார் ஒருவர் கரத்தில் யார் ஒருவர் மாள்கின்றார்களோ, யார் ஒருவருடைய கரத்தில் யார் ஒருவர் மாள்கிறாரோ அன்னவர் கரத்திலே மற்ற 6 பேரும் அடிய வேண்டும் என்று விதி இருக்கிறது. 6 பேர் சாவன் விதிக்கிறது. ஆமாம். ஆமா. ஆகையினாலே இவரிடத்திலே தோல்வி அடைந்து விட்டேன். ஆமா. பீமசேனனை அழைத்து வந்து இந்த ஜராசந்தனை மடிக்கின்றேன். மடிக்கிறீர்கள். சற்று நேரம் பொறுத்திருந்து பார். Krishna in Kuthu narrates as to why he did not kill Jarasandha but preferred losing to him in battle. He reiterates the idea of 6 people being equally powerful as Bhima who abuse their power to become despots. Anyone who kills any of the despots is fated to kill the other 5. Bhima had already killed Hidimba and Bakasura, and it was his destiny to kill Jarasandha and the other 3 despots. கண்ணா, உங்களுக்கு எதிரி, எங்களுக்கு எதிரி, உலகத்தில் இருக்கிற ராஜாக்களுக்கு எதிரி, அவனை ஏன் இன்னும் விட்டு வைத்திருக்கிறீர்கள்? புறப்படுங்கள், போகலாம், நான் பார்த்து கொள்கிறேன் அவனை. When Bhima expresses eagerness to fight Jarasandha, Krishna says that as Kshatriyas, they would not even be able to reach the borders of Jarasandha's kingdom as he viscerally hated Kshatriyas. பீமா, உன்ன மாதிரி ஆள் தான் தேவைப்படுது. ஆனா இப்படியெல்லாம் நம்ம நாட்டுக்கு எல்லையில் கூட நம்மால கால் எடுத்து வைக்க முடியாது. அரசர்களை கண்டாலே அவனுக்கு பிடிக்காது. சத்திரியர்கள் யாரும் அவன் எல்லைக்குள்ளே நுழைய முடியாது. பிராமணர்களுக்கு மட்டும்தான் அவன் மரியாதை கொடுப்பான். அதனாலே நம்ம பிராமண வேஷத்துல போலாம் என்ற கிருஷ்ணவேதியன், பீமவேதியன், விஜயவேதியன் என்று 3 பேரும் பிராமண வடிவிலே புறப்படுறார். So Krishna suggests that the 3 of them, Arjuna, Bhima and himself, travel to Magadha disguised as Brahmins. கிரீவரசம், கிரீவரசன் பேரா அந்த நாட்டுக்கு. கிரீவரசம் என்றால் அந்த நாட்டுக்கு மலைகளே மதிலா இருக்குதான். மலைகளே மதிலாக இருக்குதான். அந்த நாட்டிற்கு உள்ளே நுழைகிறார்கள். நுழைகிற பொழுது வந்தனர் முனிவர் மூவர் என்ற உரைமின் அந்தனர்க்கென உரைப்பேன். அவர்களை உள்ளே விடுங்கள் என்கிறார். உள்ளே நுழைகிறார்கள். In Kuthu, there is no attempt to present a scene realistically. Each actor is still dressed in the costumes of their role, and their Brahmin disguise is just a shawl draped over the original costume. Shortly, they'll be revealing as to who they actually were, and a change of costume at this stage would be an unnecessary exercise, interrupting the flow of the drama. பீமசேனா, நாமோ கிரிவிருட்சத்தை நாடி வந்து விட்டோம். இதோ பார்த்தலையா, 3 பேரிகை கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள். உண்மைதான் மாமா. எதற்காக இந்த பேரிகை? இந்த கிரிவிருட்சத்திலே நாட்டு மக்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து என்றால் இதை ஒரு முறை அடித்தால் இதன் ஓசை 1 வார காலம் கேட்கும். 1 வார காலம் ஓசை கேட்கும். ஆமாம். நாம் அவனுடைய யுத்தத்திற்கு செல்வதற்கு இதுதான் வழி. இந்த 3 பேரிகை உடைத்தறி பார்க்கலாம். உடைக்கின்றேன் பார் மாமா. உடைக்கின்றேன் பார். உள்ளே நுழைகிற பொழுதே பார்க்கிறான் ஜராசந்தன். பார்த்த மாத்திரத்திலே இவர்கள் பிராமணர்கள் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா. அந்தணர் அல்லீர், ஓய் போலியாக வந்திருக்கிற பிராமணர்களே, யார் நீங்கள்? யாரு நீங்கள்? வந்தவர்கள் யாரு நீங்கள்? சிவனேரி மதனேரி ஜெயபேரி இதனை உடைத்து யாரு நீங்கள்?
ஓஹோ உங்களை பார்த்தால் பார்ப்பாராய் தோன்றவில்லை. ஓஹோ உங்களை பார்த்தால் பார்ப்பாராய் தோன்றவில்லை. யாரு நீங்கள், எங்கு வந்தவர் யாரு நீங்கள்? யார் விதிகுலத்திலே யாதவர் வரோ குருகுல தலைவனுக்கு இளையோர் மான்மத மலர்தார் மன்னா கேள். ஒருவன் வாயுவின் மதலை மற்றொருவன் வான்மதில் உடுத்த பொன்னகர்க்கிறைவன் மதலை நின் வளநகர் காண்பான் காண்மத களிற்றாய் முனிவராய் வந்தோம் காவலர்க்கு அணுக ஒணாமையினால். When Jarasandha directly questions them, Krishna says that they are Krishna, Arjuna and Bhima respectively who have come to fight him. Jarasandha says that as he had already defeated Krishna 18 times in battle, he was not interested in fighting him. Arjuna, he says, is a mere stripling and also rejects him as an opponent to fight against. He agrees to fight with Bhima as he thought Bhima looked his equal in physical valor. Bhima and Jarasandha fight furiously for many days and nights, with neither getting the upper hand over the other. In the Bharatam storytelling sessions, the fight is described in great detail as a fearsome fight. ஒருவருக்கொருவர் சலியாமல் யுத்தத்தை புரிந்து கொண்டிருக்க அந்த இடம் கருந்தூள் செந்தூளாக புகைமண்டலமாக தோன்றுகிறது. இரண்டு பேரும் அந்த வேகத்திலே கையில் இருந்த கதை கரகரையன்றி சுழற்றி ஆகாயத்திலே வீசினார்கள். மேல போன கதை கீழே வருவதற்குள் தோலை தட்டி துடை தட்டி மீசை முறைக்கு ஆங்காரம் செய்து இரண்டு பேரும் கதை பிடித்து கொண்டு ஓடி வந்து ஒருவர் தனால் 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 என ஏத்துகிறார்கள். பலன் கொண்ட மட்டில் இடிக்கிறார்கள். கையில் இருந்த கதைகள் இரண்டா பிளந்து கொண்டதா. கதை வீசி எறிந்து விட்டார். ஆதாய மலர் உயிரை எகிரி குதிக்கிறார்களா, பூமி நடுங்குகிறதா. அந்த நேரத்தில் எல்லாருமே பயப்படுகிறார்களாம். In Kuthu, the actors playing Bhima and Jarasandha just somersault towards each other, with each finally holding the other's hands and twirling around on the stage. They fight for days together, and finally Bhima tears apart Jarasandha's body and thinks he has won the battle. திடீரென்று கெந்து பாய்ந்த பீமன் ஜராசந்தனுடைய மார்பிலே ஓங்கி உதைத்தான். அடியற்ற மரம் போல அவன் கீழே விழுந்தான். விழுந்தவனை மிதி மிதி என மிதித்தான். ஒரு காலை அப்படியே பூமியில போட்டு மெர்ச்சிக்கினே ஒரு காலை பிடிச்ச அப்படியே வாழை மட்டும் நார் உரிக்கிற மாதிரி உரிச்சான். பாதியாக பிளந்தான் ஜராசந்தன். அப்படியே வீசி எறிந்து விட்டு, கண்ணா நான் ஜெயித்து விட்டேன் வந்தான். But Jarasandha's body reunites and he fights with renewed energy against Bhima. Krishna, who knows how Jarasandha can be killed, instructs Arjuna to tear a plantain twig into two parts and place the two parts in opposite directions. பகவான் சிரித்து கொண்டே கீழிருந்து ஒரு துரும்பை எடுத்து அந்த துரும்பை அப்படியே கிழிச்சு தலைமாடு கால் மாடாக மாத்தி போட்டார். இந்த குறிப்பறியத்துல ரொம்ப ரொம்ப கெட்டிக்காரன் பீமசேனன். அதனால்தான் ஞான பண்டிதன் வில்லிபுத்திர பீமனை. ஏன் மயங்களாய் மைத்துனா யுத்தம் செய்து
யுத்தம் செய்து ஜராசந்தனை இரு பிளவாக கிழித்து ஆகாயத்தினமாக வீசி எறிகின்றான். அவனோ மறுபடியும் இருவுடலும் ஒன்றாக சேர்ந்து இணைந்து மறுபடியும் யுத்தத்திற்கு வருகிறான். யுத்தம் செய்ததிலே பீமன் முயற்சியாக சார்ந்திருக்கிறான். ஏனால் குறிப்பறிந்து யுத்தம் செய்யக்கூடியவன் பீமசேனன். அந்த இடத்திலே சென்று ஒரு துரும்பை இரு பிளவாக பிளந்து கிள்ளி எறிந்துவிட அவனிடத்திலே அதை அறிந்து ஜராசந்தனை இலவாக பிரிந்து தலைப்பை மாற்றி போட்டால் அவன் இறந்து விடுவான். ஆகட்டும் உன் வீரத்தை கண்டு மெச்சினேன். Bhima understands Arjuna's signal and finally kills Jarasandha. After the killing of Jarasandha, Krishna crowns his son Sahadeva as the king of the land. Sahadeva, who knew that his father was a despot, bears no rancor with Bhima for killing his father and also swears allegiance to Dharmaraja. The three warriors free the 86 kings imprisoned by Jarasandha and also win the allegiance. More importantly, they obtain the wealth plundered by Jarasandha, and now Dharmaraja has enough wealth to perform the expensive Rajasuya Yagam. Dharmaraja immediately sends invitations to all the kings of the land through the celestial sage Narada to participate in this Rajasuya Yagam. தர்மராஜா ராஜசூயாக நடத்துகிறாராமே, அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எல்லோரும் அணி அணியாக திரண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்கு பார்த்தாலும் ஜனத்திரளாக இருக்கிறார்கள். வர வந்த முனிவரை வணங்கி ஆசி திறமுறை பெற்று வேந்தர் சிறப்பேலாம் திருக்கண் நோக்கி. After reporting the successful mission to Dharmaraja, Krishna takes leave from Dharmaraja to return to Dwarka. Dharmaraja, against Krishna's explicit warning, wants Krishna to return and be the chief guest at the Rajasuya Yagam. இந்த யாகத்திற்கு எனக்கு ஆகாதவர்கள் வருவார்கள், எனக்கு ஆளக்கூடியவும் வருவார்கள். இங்கிருந்தால் ஏதாவது விபரீதம் ஏற்படும். வாய் எத்தனை இடர்கள் நேர்ந்த போதிலும் இந்த பகவான் அல்லவோ இந்த ராஜசேகம் நடக்கும். ஐயா நீங்க இருந்தே ஆக வேண்டுமா? அப்படியே இருந்து செல்கிறேன். In Kuthu, Dharmaraja sends a first invite to Krishna's mortal enemy, Shishupala, the king of Chedi. Shishupala was also a close friend and ally of Kamsa and Jarasandha, two kings whose death Krishna was responsible for. The inherent violence in the narrative escalates at this juncture. சேதி நாட்டாளக்கூடியவர் சிங்கக்குட்டி சிசுபாலன் என் சித்தனை வழித்தில பிறந்தவர். ஆமாங்க, என் சித்தனை வழித்தில பிறந்தவன் சிங்கக்குட்டி சிசுபாலன். அவரை 2 நாள் முன்பதாக வர சொன்னேன். பேசாதாயா? 2 நாள் முன்பதாக ஆமா வர சொன்னேன் என்று நான் லிகிதம் சொல்லுங்க. லிகிதம் மூலமா அனுப்பிவிடுங்கள். புறப்பட்டு இருக்கிறீர்களா? Krishna makes a dramatic entry into Indraprastha to attend Dharmaraja's Rajasuya Yagam. People flock in large numbers to catch a glimpse of Krishna. Again at this juncture, the Ramayana is invoked, where people thronged in huge numbers in Ayodhya to get a glimpse of Rama.
ஒரு பெண்ணு ஒரு கைக்கு கோலம் போட்டா, இன்னொரு கைக்கு கோலம் போட்டுக்கினே இருக்கிறா. பகவான் வராருன்றாங்க. இந்த கைக்கு கோலம் போடுறதுக்குள்ள போயிடுவார் பொழுது. பகவான் போயிட்டா பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எட்டி பார்க்கறாளா. இன்னொரு பெண்ணு ஒரு கண்ணுக்கு மை எழுதிட்டா. இன்னொரு கண்ணுக்கு மை எழுதணும். கண்ணன் வராருன்றாங்க. கண்ணன் போயிட்டா பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கண்ணாடி மைக்குச்சோட எட்டி பார்க்கறாளாம். இன்னொரு கண்ணுக்கு அப்புறம் எழுதிக்கலாம். ஒரு பெண்ணு குளிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறா. என்ன குளித்து முடிக்கல, பகவான் வருகிறார் என்கிறார்கள். நம்ம குளித்து முடிக்கிறதுக்குள்ள பகவான் போயிட்டாருன்னா என்ன செய்யறது? பிறகு குளிச்சுக்கலான்னு அப்படியே அந்த ஆடை ஈராடி எடுத்து உடம்புல போத்திக்கிட்டு தலையில தண்ணி சொட்ட எட்டி பார்க்கறாளாம். ராமபெருமானை பார்ப்பதற்கு அது போலதான் ஜனத்திரளாக இருக்குமா. இதை சொல்வார் கம்ப நாட்டாழ்வார். மானினம் பருவப் போன்ற, மயிலினம் தெரிவப் போன்ற, மீனினம் மிளிர்வப் போன்ற, மின்னினம் மடைவப் போன்ற, தேனினம் சிலம்பியார்ப்ப சிலம்பினம் புலம்பை எங்கும் பூனனை கூந்தல் மாதர் பொய்மென புகுந்து மொய்த்தார்னர். Shishupala makes a roaring entry onto the stage, announcing himself as a young lion. Duryodhana, the other crucial character of this narrative, also comes to attend. Dharmaraja, being a gracious host, offers to show around Duryodhana the palace, but Duryodhana prefers to view the palace on his own. என் சிறிய தந்தை பாவண்டுமான் இறந்து சொர்க்கம் சேரவில்லை என்று ராஜசுயாகம் செய்கிறார்கள். அது எப்படி செய்கிறார்கள்? எந்த விதத்தில் செய்கிறார்கள்? ஒரு நீதி வந்திருக்கிறது. ஆமா, அந்த பங்காளி ஆமாங்க, 7 வரையும் வந்துருக்குது. லிகிதம் வந்துடுது. அதனால் இந்திரபிரசம் போலாங்க. மாமா என்ன சரிவா Dharmaraja assigns tasks for each of his brothers. Bhima, as he was a great cook himself, is given the responsibility of the kitchen to ensure that the guests would eat meals that they would never forget in their lives. Arjuna is given the charge of taking care of the guests, while Nakula and Sahadeva are given the responsibility of welcoming the guests and putting them up in suitable accommodations. Dharmaraja surprisingly makes Duryodhana the custodian of the treasury and Karna responsible for giving gifts to all the people who have gathered for the ceremony. எந்த வேலையை யாரிடத்திலே கொடுத்தால் யாரை அதை எப்படி செய்வார்கள் என்று தெரிந்து அந்த வேலையை அவரிடத்திலே கொடுக்க வேண்டுமா. இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல்னர். கர்ண எல்லாருக்கும் வாரி வாரி கொடுக்குறான். எவ்வளவு வாரி வாரி கொடுக்குறாங்களோ அதை விட அதிகமா குவிதாங்க. அங்க உட்காந்துங்கிற ஆளு அது மாதிரியான ஆளு. துரியோதனை யாரு? தனரேகை படைத்த மாமன்னன். செல்வத்துக்கு அதிபதியா உட்கார்ந்துங்கிறானே அவன் துரியோதனன். துரியோதனன் தனரேகை படைத்தவன். துரியோதனிடத்திலே செல்வம் வளருமே ஒழிய குறையாது. The Rajasuyagam is performed for 7 days, and on its completion, Dharmaraja asked their grandfather Bhishma as to who among all the assembled kings should be honored first. 7 நாள் இவ்வாறு இந்த இமயவர் எவர்கோம் இமகரிதனில் அயல் வேட்ட ஊழிமாமகம்போல் இயற்றி என் திசையின் உயர்புணல் யாவையும் சொரிய ஆழிவாய் முகிலும் இன்னுமே என்ன அரும்புணல் ஆடிய பின்னர் வாழி பாடினர் நாரதன் முதலோர்
மங்களம் பாடினர் புலவோர் ஆன நாரதரையும் வாழ்த்து பாடுறேன். இந்த யாகம் நிறைவடைகிறது. அந்த நேரத்திலே தர்மராஜா போய் தாத்தாவா இருக்கிற பீஷ்மரை வணங்கி, தாத்தா வந்திருக்கிற ராஜாக்களிலே யாருக்கு முதல் தாம்பலம் தருவது என்றார். In Kuthu, the tableau of this scene is extremely striking, with Krishna and his antagonist Shishpalan being placed diagonally opposite each other, indicating the inherent tension between both, which would soon flare up. ராஜசூய யாகமேனா நாம் எல்லோரும் ஏகபோகமாய் ராஜசூய யாகமேனா நாம் எல்லோரும் ஏகபோகமாய் ராஜசூய யாகமே நாம் எல்லோரும் ஏகபோகமாய் உமாபதி சபாபதி ராஜசூய யாகமே நாம் எல்லோரும் ஏகபோகமாய் ஆர்கொள அக்கர பூசைக்கு உரியோர் அரசரில் அந்த நரி உரைமீன் என பாரெலாம் தம் தம் குடை நிழல் புறக்கும் பார்த்திவர் யாரையும் உணர்வீர் தார் உலகம் மார்வீர் என்றலும் வியாதன் தருமன் மாமதலையை நோக்கி காரின் மாமேனி கரிய சிந்திகிரி கண்ணனுக்கு உதவு என கதித்தான். இந்த வந்திருக்கிற ராஜாக்களிலே யாருக்கு முதல் தாம்பலம் தருவது என்றார். வேதவியாசர் பார்த்தார். தருமாய், எல்லாவற்றுக்கும் தலைமை தலைமையன்றி ஒன்று உண்டு. வேதங்களுக்கெல்லாம் தலைமை அக்னிஹோத்திரம், மந்திரங்களுக்கெல்லாம் தலைமை காயத்ரி, மனிதர்களுக்கெல்லாம் தலைமை அரசன், நதிகளுக்கெல்லாம் தலைமை கடல், நட்சத்திரங்களுக்கெல்லாம் தலைமை சந்திரன், ஒளிகளுக்கெல்லாம் தலைமை சூரியன், மலைகளுக்கெல்லாம் தலைமை மகாமேரு, பறவைகளுக்கெல்லாம் தலைமை கருடன். அதுபோல உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு தலைமையாக இருக்கக்கூடியவர் அதோ இருக்கிறாரே கிருஷ்ணர். அவர்தான் எல்லாவற்றுக்கும் தலைமை. இதனாலே காரினமாமேனி கரிய செல்திகரி கண்ணனுக்கு உதவு என கதித்தார். கண்ணனுக்கு முதல் தாம்பலம் கொடு. எங்கோ நிறைந்தே ஏகவரா எங்கள் மனதில் அன்னோனா எங்கோ நிறைந்தே சுவாமி வெற்றி கொள்ளுங்க சுவாமி. சபையில் அலட்சியம் செய்து ஒப்பில்லா இடையணிக்கு உடதுமே தருமன் பூஜையே அவரப்படி கொடுக்க அவரப்படி கொடுக்க போ
முப்பாலர் அவையத்து முற்பூசை பெறுவார் புறங்காணில் வாழ் கோபாலரோ என்றொருத்தன் கொதித்தோதினான். காப்பாளி முனியாத வெங்காமணிகரான கவின் எய்தியே தீபாலடங்காத புகழ் வீரகய மன்ன சிசுபாலனேயா. In Kuthu, Sishupalan, in the guise of speaking to Bhishma, keeps insulting Krishna by enumerating the reasons why Krishna was undeserving of the honor. Krishna patiently listens to the abuse of Sishupalan and counts each insult by throwing a flower from his plate onto the ground. What is interesting in Kuthu is that the chorus would repeat the main character's dialogue or song. This chorus would include all the actors present on stage excepting the actor whose song it was. In this scene, the actor playing Krishna was also part of the chorus, repeating the abuses of Sishupalan against Krishna. This is another characteristic feature of Kuthu, where it constantly delinks or separates the actor from the role that he is enacting. போதும் 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 புஷ்மரே இந்த புல்லானை நறுவ வட்டி கண்ணனை இந்த இளையானை இந்த மலையானை இந்த தடியானை இந்த புல்லானை நல்லவன் என்று நலவதி கொள்ளுவது போதும் போதும் புஷ்மரே இந்த புல்லானை நல்லவன் என்று நலவதி கொள்ளுவது போதும் போதும் புஷ்மரே. சொது தொடைக்கு பொருந்தது நடக்க தெரியாது செய்யும் திருடன் மீது மன்னர்கள் முட்டு போடு நீ சொன்ன சொல்றாரு போதும் போதும் புஷ்மரே இந்த புல்லானை வல்லவன் என்று நலவதி கொள்ளுவது போதும் போதும் புஷ்மரே. சூரன் குலத்தோர் குபேரன் குலத்தோர் சுடற்பாவகே சூரன் குலத்தோர் குபேரன் குலத்தோர் சுடற்பாவகே பேரன்பலத்தோர் முதலோர்கள் இருந்தார்கள் பெயர் பெற்ற பேர். வீரங்களோ வாகு சாரங்களோ செல்வமிச்சங்களோ பூரம்பு ராசி புவிக்கென்று முதுவோர்கள் பொதுவோர்களோ சூரிய குலத்தி சந்திர குலத்தி அக்னி குலத்தி முக்குலத்து மன்னர்களை முடிச்சோடி வீட்டிருக்கிறேன். இவ்வளோ பெரிய சபையிலே போய் அந்த இடையணைக்க மன்னவர் சபையில முதல் மரியாதையா? இதை நான் எதிர்க்கிறேன். டேய், கண்ணா அட நெடு நாள் பகை இன்று மலித்தது நில்லடாடி வல்லவா படாதா பகை இன்று மலித்தது நில்லடாடி அட நெடு நாள் பகை இன்று மலித்தது நில்லடாடி வல்லவனாடாய் அடே கண்ணா நெடு நாள் பகை இன்று நேர்ந்திருக்கிறது நீயா நானா பார்த்து விடலாம் வாடா. அடே சிவாலா காலத்தனமான பையாலே காட்டடா உன் கை தீரமை காட்டடா உன் கை தீரமை காலத்தனமான பையாலே காட்டடா உன் கை தீரமை. Sishupalan enumerates all the acts of deceit and cowardice that Krishna had performed right from his childhood. While Sishupalan thinks that he is insulting Krishna, to the audiences, the stories he narrates at this juncture are the popular tales of the childhood feats of the divine child Krishna. அவனியில் அஷ்டமியில் பிறந்தனன் சிறையில் அன்னையும் தந்தை தானம் வணங்கினர் தரையில் அன்றே ஆயர்பாடியில் யசோதை மகனாய் இரவோடி இரவாக எகினாம் மாயனாம் இடையணுக்க பால் கொடுக்க வந்தவளை கொன்றணிந்த சீரியல் பால் தயிர் வெண்ணை எல்லாம் திருடி நான் உரியில் சீலமில்லாமல் கோபியர் முகம் தோறும் எச்சில் செய்தானே இவன் செய்கை சீச்சி இடையணுக்க இந்த மன்னவையில் முதல் பூஜை இடையணுக்க மத்தாலடி வாங்கிய மடையனை சபையில் மதித்து முதல் தாம்பூலம் தருவது பிழையே உரணில் கட்டுண்டு அழுதனன் கோடை உண்மத்தனாய் வந்து ஜன்மித்த ஏழை இடையணுக்க கையினில் கோல் பிடித்து காட்டிலே சென்றான் கன்றை விழா எறிந்து கடிதினில் கொன்றான் பையவே பாம்பையின் நகத்தினால் அழித்தான் பறவையின் அலகையும்
பலங்கட கிழித்தான் இடையனுக்கான் இடையனுக்கா இந்த சிசுபாலனாக விலகக்கூடியவன் அவருடைய நாவிற்கு வந்தபடி எல்லாம் என்னை ஏசுகிறான் பேசுகிறான் பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் பொறுமையாக அமர்ந்திருக்கின்றேனே இதற்கு காரணம் இருக்கிறது சொன்னதான் தெரியும் என்ன காரணம் எப்படி என்றால் சேது நாட்டை ஆண்டு வரக்கூடிய சேதுநாட்டை ஆண்டு வரக்கூடிய தவகோஷ்ட மன்னருக்கும் தவகோஷ மன்னருக்கும் சாக்குவதி அம்மையாருக்கும் சாக்குவதி அம்மையாருக்கும் இன்னவன் மகனாக பிறக்கும் போது மகனாக பிறக்கும் போது 4 கரமுடன் 4 கரங்களுடன் நேத்திரத்துடன் பிறந்தானாம். ஆமா ஏனென்றால் ஏன்? சிவபெருமானே வந்து பிறந்து விட்டாரோ என்று ஏறவா மொட்டா அமைதியா அனைவரும் திரள் திரளாக சென்று பார்க்கிறார்கள். ஆமா சரி, நமது அத்தை பிள்ளை ஆயிற்று அத்தை பிள்ளை அப்படி என்று யானும் ஆமா எமது அண்ணா பலராம சக்கரவர்த்தியும் பலராம சக்கரவர்த்தியும் இருவரும் சேர்ந்து அண்ணனை பார்ப்பதற்காக சென்றோம். சென்றீர்கள். அப்படி பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது பார்த்து கொண்டிருக்க சமயத்தில் இன்னவனை தொட்டி தூர்க்கு பார்க்கும் போது ஆமா இவருடைய 2 கரமும் 2 கரமும் ஒரு நேத்திரமும் மறைந்து விட்டது. ஒரு நேத்திரமும் மறைந்து விட்டது. ஆமா ஆமா சாக்குவதி அம்மை என்னுடைய அத்தையாக விளங்கக்கூடியவள். ஆமா கண்ணா கண்ணா என்னுடைய மகனுக்கு அழிவென்றால் உன்னுடைய கரத்தால் தான் ஏற்படும். உன்னுடைய கரத்தால் தான் ஏற்படும். எப்பொழுது 100 பேர்கள் செய்கின்றானோ ஆமா அன்றைய தினம்தான் என்னுடைய மகனை கொல்ல வேண்டும் என்று கொல்ல வேண்டும் என்று என்னுடைய அத்தை என்னிடத்திலே ஆமா வரத்தை பெற்றாள். வரத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். இதுவரைக்கும் வந்தால் ஏசினான். ஏசினார். இன்றைய தினம் இவன் செய்த பிழைகளோ 100க்கு மேல் தாண்டி விட்டது. 100க்கு மேல் உங்களுக்கு திட்டார். இதற்கு பிறகு கூடாது போட்டு விட்டு வைக்க கூடாது. Krishna, having kept the promise he had made to Shishupala's mother, now fights him and kills him. அடே ரிஷபாலா, பைதலை கொல்லுவேன் நானே, இவர்தானே. பைதலை கொல்லுவேன் நானே, பைதலை கொல்லுவேன் நானே, இவர்தானே. பைதலை உந்தரை கொல்லுவேன் இப்போது. பைதலை உந்தரை கொல்லுவேன் இப்போது. வாடா, 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 வாடா. வாடா, 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 வாடா. வாடா, வாடா, வாடா. டேய். A divine glow arises from the slain body of Shishupala, surprising all the members in the court. The sage Narada now explains to the assembly as to who Shishupala really was. ஒரு காலத்துல தூர்வாச மாமணிவர் வைகுந்தம் போனாரா. தூர்வாச வைகுந்தம் போனா பகவான் உள்ள பள்ளி கொண்டு இருக்கிறார். வாசல்ல 2 பேர் தடி வச்சுன்னு நிக்கிறாங்க. தூர்வாசரே வைகுந்தம் போன இந்த காவலர் 2 பேரும் தடுத்தாங்க. உள்ள பகவான் தூங்கி நிற்கிறாரு, போவாதீங்கன்னு தடுத்தாங்க பாரு. தூர்வாசருக்கு கோபம் வந்துச்சு. அவருக்கு சொல்லவா வேணும், என்னை தடுக்கிறீங்களே, பகவானை தரிசிக்க போகிற என்னை தடுத்த நீங்கள் பூலோகத்துல போய் பிறக்கணும், பிடி சாப்பின்னு சாபத்தை கொடுத்துட்டேன். பகவானே எழுந்து வெளியே ஓடியான்ட்டாராம். சாமி சாமி, என் காவலர்களுக்கே சாபம் கொடுத்துட்டீங்க, சாபத்தை மாத்துங்கன்னார். எனக்கு கொடுத்ததான் வேண்டுமானால் அடியாரா பிறந்தா 1000 பிறப்பு எடுக்கணும், கொடியவர்களாக பிறந்தா 3 பிறப்பு. 1000 பிறப்பு எடுக்கிறாங்களா இல்ல 3 பிறப்பு எடுக்கிறாங்களா கேட்டு அனுப்புங்கன்னார். துவாரகபால 2 பேரும் வணங்கினாங்க. சுவாமி, அடியாரா பிறந்து 1000 பிறப்பு எடுத்து உங்களை அடைவதை விட கொடியவர்களாக பிறந்து 3 பிறப்புல உங்களை அடையணும்னு நினைக்கிறோம்னாங்க. கொடியவர்களாக பிறந்தாலும் உங்க கையாலேயே எங்களுக்கு மரணம் வரணும்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க. அவங்க தான் முதல் பிறப்பிலே இரண்யாட்சதனாக பிறந்தார்கள். 2வது பிறப்பிலே ராவணன் கும்பகரனாக பிறந்தார்கள். இந்த பிறப்பிலே கம்சன் சிசுபாலனாக பிறந்தார்கள். கம்சனை கொன்னுட்டார் பகவான். சிசுபாலனுடைய தலை தள்ளினார். வந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சு. அதான் ஜோதியாக எழுந்து போனார்கள். அதன் பிறகு சகாதேவன் இடம்தான். கண்ணனுக்கு தான் நாங்கள் முதல் தாம்பூலம் தருவோம். இந்த யாராவது தடுத்தீர்களையானால், யார் தடுக்கிறீர்களோ அவங்க உச்சங் தலையில என் இடது காலை எடுத்து வைப்பேன்னா பகவானுக்கே முதல் மரியாதை செய்தார்கள். அதன் பிறகு மற்றவர்களுக்கு தாம்பலம் கொடுத்தார்கள். The Rajasvagam of Dharmaraja is successfully completed and he is conferred the title of Rajati Raja, or the king among the kings, by all the devas. Duryodhana, whose envy and rage personified, is infuriated at this honor conferred upon his cousin, setting the stage for the final act of this Kuthu. ராஜாதி ராஜானான் தர்மராஜனாம் தீமாதம் நாமே
தம்பிமார்களிரு புறம் தையல் திரௌபதையும் சுழ தாரணி தாரணி மன்னவர்களும் தாழ்ந்திரு பூரவா சுழை An envious Duryodhana, in this rendition in Kuthu, walks through the palace with his uncle Shakuni, looking at the palace in wonder. Embarrassingly for him, Duryodhana trips and falls on this journey, and he hopes that nobody has noticed his fall. Unfortunately, Draupadi has seen his fall and laughs merrily with her friends at his plight. This scene, in most renditions of the episode, would have Duryodhana's brother Dushasana accompanying him at his scene of humiliation. There was a strong reason for Shakuni accompanying Duryodhana in Renukambal Kattai Kuthu Mandram's rendition of this narrative, and this reason will become apparent in the next Kuthu, Pakadai Tugil. குளத்திலே கால் திருடர் விழுந்து விட்டோமே, இதை யாராவது பார்க்கிறார்களா என்று தலை தூக்கி பார்க்கிறான். மேல் மாடியில பீமன் சிரிக்கிறான். பக்கத்திலே அந்த அம்மையார் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். அம்மையாருக்கும் சிரிப்பு வந்து விட்டது. பீமன் சிரித்த உடனே இந்த அம்மாவுக்கும் சிரிப்பு வருகிறது. அப்ப கை தட்டுகிறார்கள். வளையல் கலகலை என்று ஒலிக்கிறது. அப்போ ஒரு வார்த்தை விட்டு விடுகிறார்கள். தகப்பன் தான் குருடு, தலைமகனுமா குருடு என்று கைகொட்டி சிரித்தாளே இந்த பாஞ்சாலி, இந்த பாஞ்சாலி இந்த உலகமே பார்த்து நான் சிரிக்க வைக்கிறேன்டா. இதை செய்யாமல் போனால் மருமகனே துரியோதனா, இதோ என் கையிலே இருக்கிறதே, இது பகடை அல்ல, இதுதான் படை. இதன் மீது சத்தியம். கௌரவர்கள் அவமானத்தை சுமந்து கொண்டு அங்கிருந்து புறப்படுகிறார்கள். பாண்டவருடைய வாழ்வு இமயமலையினுடைய சிகரம் சொல்றாங்களே எவரெஸ்ட், அதை விட உயர்ந்திருக்கிறது. வாழ்வு ஒரு காலம், தாழ்வு ஒரு காலம் என்று மாறி மாறி வருவதுதான் வாழ்க்கை. இன்று வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பாண்டவர்களுக்கு தான் ஒரு பெரிய சரிவு காத்து கொண்டிருக்கிறது. அத்தகைய நாள் தான் நாளைய நாள். The humiliated Duryodhana and the Kauravas returned to Hastinapura with Draupadi's laughter ringing in their ears. War with the Pandavas at this juncture was out of the question, as the Pandavas were too powerful. Shakuni suggests deceit as the only way of defeating the Pandavas.